hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karaba Shabara Kalarabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Idarabani Karaba Shabari Kalarabani Adarabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Udarabani bara 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 bandala Rabani bara 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 bandala Rabana. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pitram, 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 Dhanya Tumhara Pitram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो छ तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान इदारवानी खारा वर्षा काला रमना दरबंदला रमना दरबंदला होली 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 Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Holy, 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 holy. आदि अंतरंभ शेष कवक्ष तुम्हें तुम नाम धन्यवाद 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 जीशु नाम दया कर मान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मार्जन करो प्रभु जीशु बहुल रक्त मान धोध परिष्कृत करो पवित्र करो प्रभु पवित्र आत्मा परिपूर्ण है तुम भजना करने तुम्हें मान को साहाय्य करो सदा सर्वदा हालेलुया 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 धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आह्वान करो चक्षु तुम्हें प्रसन्न करो प्रभु हालेलुया ताले आमने आओ आमने प्रकृत विषय आमने देखि परिबो आमने जानि परिबो ए द्वारा माने खार वर्षा कर बंदर रवा खाना पड़ा भ्रम देश के बुझी पारे होली 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 जीशुंग नाम रे दया करो तुम आत्मांतर कार्य बहुल भाव रे सहित हो सर्वत्र प्रभु हालेलुया तुम सब मंडल मान मंडल सब रे मन मध्य दारवानी खार वर्षा बार खार बंदारमा जबरी आत्मांतर कार्य कौन से प्रकार ना पड़ो ना प्रभु तुम्हें आम को दया कर कारण आम को सिद्ध हवा आवश्यक प्रभु स्वर्गस्थ विदा जेपरी सिद्ध सेपरी सिद्ध हवा जो आम प्रयोजन अटे उदारवानी खार वर्षा कर बंदल रवा तुम वाक्य असेपरी आम हे प्रभु तेना आम तुम्हें दया कर हालेलुया 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 ईरा वर्षा खाला रवानी दार बंदरमा केते आम को सावधान हवा पड़ो केते आम को निज सजाड़िया पड़ो इधर आम खार बंदल रवा तुम निज संपूर्ण समर्पण करने को हम तुम को दया कर जीशु नाम दया कर आम दुर्बलता तुम शक्ति सिद्ध कर पूरा बाबा शाखाला रवानी खार बंदन रवा अनेक अंग निमंते प्रार्थना करने दया कर विशेष समस्त साधु मान निमंते प्रभु नवेदन करने कांदर लगी रही तुम्हें अनुग्रह कर आहरी विशेष भाव में जो मैंने तुम इच्छा अनुसार प्रभु तुम आह्वान क्रमे
तुम संतोषजन कार्य करती प्रकृति में तुम राज्य निमंत लाभस्वरूप हमें मंडली निष्ठा जातक प्रांत तुम सद्भक्त माने तुम से आह्वान प्राप्त तुम दास मैंने से प्रति मध्यान प्रार्थना करिया आवश्यक सर्वत्र प्रभु विश्वव्यापी जो मैंने अच्छा समस्त प्रति तुम्हें अनुग्रह कर कारण से द्वारा तुम्हें दृढ़ भूमिसात करुच उदारवाणी खार वर्षा खारबंदा रवाणी खारबंदा रमा राजा मान तुम्हें दंड देवछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गोटे गोटे सहर गोटे गोटे नगर परिवर्तन तुम्हें साधन करुच हालेलुया हालेलुया अनेक अनेक लोक मैंने एपरिक सहस्राधिक लोक मैंने प्रभु थरके तुम विश्वास करी तुमको ग्रहण करी हालेलुया रब्बा शाखा मानी आदा रवानी खारवा एपरी तुम लोक मान सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह कर दया कर तुम्हें तो निजे से विषय प्रभु मनोयोगी अट कारण तुम्हें घुमाई न था निद्रा जाई न था तुम तो तुम तुम्हें आज्ञा दे था तुम्हें नित्य निवेदन करू था पूरा शाखा मानी दारवानी खारवा तुम्हें से संगरे तुम्हें रही था हालेलुया कारण तुम्हें से आओ प्रभु तुम से शिष्य मान को प्रेरित मान तुम्हें दुख जुगांत पर्यंत तुम संगे संगे अच्छी आज जो से वाक्य सुप्रचार कले प्रभु सर्वत्र अनवर्त चिन्ह गुड़िक द्वारा तुम्हें ता प्रमाण सिद्ध कल तुम्हें से सहकर्मी हो रही दारवानी खारवा शबारी कुलारवानी खारबंदल रबा अनेक समय आमानकर चक्षुता देखिपारे ना मात्र आमान को विश्वास ग्रहण करने को हम कारण विश्वास बिना तुम संतोष पात्र बा संभव जीशु नाम दया कर ईश्वर अच्छा आ जो मैंने जत्न अन्वेषण करती से पुरस्कार दाता या आशीर्वाद विश्वास करने आवश्यक जीशु नाम दया कर तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ। मन और धन से दो अपनी चुके सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा भार पानाए जिसे आत्मा को दान से दो मन और धन से दो अपनी चुके सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा भार पानाए जिसे आत्मा को दान से दो
हे जीसु दयावान प्रिय तू मते करुणा दान हे प्रभु दयावान पवित्र आत्मा परमदान पवित्र आत्मा परमदान सबरे प्रभु आमे पूर्ण हे जीसु दयावान प्रिय तू मते करुणा हे प्रभु दयावान
Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabari bara 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 bara. Ida ramani khara mangala ramana 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 ramana. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Ida ramani khara shabari khala ramani bara 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 mangala rama. Pura mangala ramani bara 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 bara. Pura mangala ramani khala ramani bara 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 bara. Holy 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 holy. Shamana bara 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 bara. Pura bandala ramani khala ramana bara 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 bara. Holy 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara kala ramani bara bara vandala ramani kharva shabara kala ramani atramani kharva vandala ramani atramani. Udara ramani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खार और शावरी खाला रवानी उदारवानी खार वानी उदारवत रवाना उदारवानी अल्लाह रवाना बरा 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 होली 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 Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पिता नाम, धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम. Lord, हमें सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय सना हमें सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय सना Holy 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 Shakala Ramana bara 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 bandala Ramani dara bandala Ramani khara bandala Rama Udara Ramana bara 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 bandala Rama Holy 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 Jesus Ramare Jesus Ramare Jesus Ramare Jesus Ramare dua karo Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Udarabani kharaba shabari khala rabana darabandalla rabana darabandalla rabba. Urabandalla rabani bara 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 bandalla rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Udarabani kharabandalla rabana darabandalla rabana darabandalla rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara khala rabani adarabana kharabandalla rabana darabandalla rabana darabandana. Udarabani kharabandalla rabana darabandalla rabba. Udarabani kharabasha khala rabani darabandalla rabba. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He Masiha, teri karuna, itni mahan hai.
সবাই প্রার্থনা করি। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rita Baba, Rita Baba, Baba, Baba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तुम यीशु तुम दया करो, दया करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। तुम कैसे देव निकटवर्ती मुदाई निकटवर्ती दे प्रभु। तुम निकटवर्ती हम दुखते ओली से दे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये अनुग्रह जुगलवर्ती रखते हो दे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम इस तरह रहो सबरी से दे धन्यवाद। तेरी साढ़े सात गुण भले आवे हम साध्य करो दया करो। हालेलुया रीता बाबा बाबा बाबा। ये ओंडा बनी ओंडा नावे भी मथा मुले जल उठाओ। मथा करे जल भाव न हो तो यीशु दया करो। यीशु नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। तुम बाद तले बसी तो हालेलुया रीता बाबा रीना ना मामा नीना रातीता। मुबा बाबा 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 बा। ओ यीशु दया करो। ते यीशु नाम हालेलुया रीबा। आपनो से नाम नहीं से यीशु नाम हालेलुया रीता बाबा बाबा रीना रानी ना काका कीता बाबा बा। तुम गजब तुम्हारा राज्य धर्म तावन सरकार शांति जाइबो। ते महान धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया रीता बा। ते प्रार्थना जीवन दियो। ते प्रार्थना केते गुणा आवृत्ति से चढ़ाई जाती। हे गो यीशु तुम दया करो। यीशु नाम रे दया करो। तुम कहते जागी रही प्रार्थना करो परीक्षा न करो। ते महान धन्यवाद बाबा। तुम्हें दुआन के तुम निद्रा जाई न खाओ। बाल मित्र से रक्षा करी खाओ। ते महान धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया रीता बाबा रीता रीना ना बाबा बा। ओ यीशु दया करो। तुम कहते जे मोर सेवा कर का कोन दल पर आशीर्वाद करता। रोग दूर करी खाओ। ओ यीशु तुम दया करो। जमन का देव सुस्त प्रभु। जमन पर तुम्हें नाम जानी अच्छा। तुम्हें वाक्य बड़े तुमन दुआरे दिखा दियो। सुस्त का के घर तुम और ठाकुर सिखाए। ते महान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब अवस्था धन्यवाद चलो। दुख रे तुम्हें महान धन्यवाद। हालेलुया नीता बाबा रीता रे दीना ना बाबा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमें तुम्हारा सम्मान प्रभु। তুমি আমাকে সুস্থ করে রক্ষা কিনে আমি নিজে নিজে রানুনে প্রভু। সেটাই মহান আমার ধন্যবাদ। পরে গেলে তুমি উঠে যাও নয় বললে তুমি ধরে খাও। সেটাই মহান আমার ধন্যবাদ। হালেলুয়া রিতা বাবা রিরা বাবা বাবা। ও যিশু দয়া করো। এই দেশবাসী চরবাসী রাজ্যবাসী দয়া করো। পথে বেরন্ত পথে তুমি না তো জানো তো। তোমার আন্দোলন মতো যীশু স্বীকার করো তো। हालेलुया रीबा। अब समय नहीं प्रभु। हालेलुया रीबा। ते कर्मचार पुरस्कार सब मेरे नहीं किया सुतो। ते गोलमंद धर गुस्सा करिया परमेश्वर। ते दे महान धन्यवाद। ते सप्ताह में ते सप्ताह तुम मुक्त करिबो। हालेलुया रीता बाबा रीना रीता बाबा बाबा बा। ओ यीशु दया करो। যারা আমাদের বড় আশীর্বাদ করছো। তুমি তাকে বড় শক্তি দৌছো। তুমি সর সর বাড়ি তাকে ব্যবহার করো। তার সঙ্গে প্রার্থনা করো সমর্থন করি না করো যীশু তুমি দয়া করো। তার সঙ্গে মুখের কথা তুমি দূর হতে খাও। সেটাই মহান ধন্যবাদ 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 করো। পরিশ্রম করে নিষ্ফল নেই। পরিশ্রম উদ্যোগে তুমি সব দেখছ। তুমি জন্ম সেটাই মহান ধন্যবাদ। বাবা নারী জ্ঞানা পিতা ইচ্ছা কাটা পিতা মনার বিচার দয়া করো। যার সমান তুমি ব্যবহার করো। সমান স্থির রয়ে সাহায্য করো। হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা নারা পিতা বা যীশু দয়া করো। ধন্যবাদ 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 করো। हालेलुया रीता उमा मानी नारी ना काटा पिता बा। तो यीशु तुम दया करो। तुम्हें जैसे हस्त वाले रखते हो ना मन खाना तुम नाम करता। तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया रीता बा। ना तो दुबार के बेले प्रभु। ना पूरा ठीक से करिया प्रभु। यार मुझे जो बोला खोल करी। ये बोला खोल प्रभु। तेरे महान धन्यवाद। तेरे सारे सब गुण करिया। সাহায্য করো। তুমি দয়া করো দয়া করো। যেটি পরিবারের জন্য গোটি পরিবারকে তুমি দয়া করো।
ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ଗୀତା ବାବା ରିରା ମିନା ବାବା ବାବା ଏଠି ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ରିରା ଯେତେ ସମୟ ବସୁ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସନ୍ତୋଷ କରते तुम देवी माँ करो तुम सेवा करो जामा दिन पहले कुछ होता प्राण पत्ता प्रभु नाम है। द्वितीय राजावली 5 पर्वर 20 पदरू 27 पद शेष जाए पढ़ुची मु मात्र परमेश्वर लोक इलिशाई दास गेहजी कहला देख मो प्रभु यही अराम्य नामान आनी तो कौन सी द्रव्य ता हाथ ग्रहण न करी ताकू छाड़ी अच्छा सदापुर जीवित थिबा प्रमाणे मु ता पछे पछे दौड़ी ता ठारू किछि नेबी तो गेहजी नामान पछे पछे गला एथरे नामान आपना पछे जन को दौड़ार देखी ताकू भेटिबा पाई रथरू ओह्लाई पचारा सब कुशल तो तेरे से कहला सब कुशल मो प्रभु मते पठाई कही देख यही क्षण इफ्राइम पर्वतम देशरू भविष्य वक्तागणर पुत्र मान मध्य दुई जुआ लोक आसिले मु विनय करुच्ची से एक तालंत रूपा और दुई साज पोशाक दियो एथर नामान कहला अनुग्रह करी दुई तालंत नियो आउ से ताकू बहुत प्रवर्ताइला और दुई थली रे दुई तालंत रूपा बांधी दुई साज पोशाक सहित अपना दुई दास उपर ताहा थइला तहु से माने गेहजीर आगे आगे ताहा बही नेले पुणी उपपर्वत उपस्थित होते से हस्तरू ताहा सब नहीं गृह रे रखिला आउ से लोक मानकू विदाय करते से माने चलीगले मात्र से भीतर जाई अपना प्रभु सम्मुखें ठिया हला तरे इलिशा ताकू पचारे गेहजी तुम्हें केउठारू आसिल तो से कहला आपण दास केउठाकू जाई नाही एथिरे इलिशा ताकू कहले से लोक तुमको भेटिबा पाई जेतबेले अपना रथरू फेरी आसिला सेतबेले मोहर अंत कौन कि तुम सांगरे जाई नथिला एक रूपा ग्रहण करिवार वो वस्त्र वो जीत क्षेत्र वो द्राक्ष क्षेत्र वो मेष वो गोरु वो दास वो दासी ग्रहण करिवार समय एतु नामांडर कुष्ठ रोग तुम्हारे तुम वंश सदा काल लगी रथिरे गेहजी हिमतुल्य श्वेत कुष्ठग्रस्त होई तांको साक्षातरू बाहरी गला यही गोटे पदरे जहाँ लेखा अच्छी ये गोटे विषय टे चिंता करने को मु चाहूँगी या 25 पदरे लेखा अच्छी गेहजी तुम्भे केउठारू आसिल जेतला माने प्रभुंकर निकट को आमे आसुचु किपरि आमे प्रभुंक पाखक आसीबा कथा जेमिति सेमिति आमे मन इच्छा आसी परिबा नाही बहुत सावधान रो सहित जेपरि लेखा होछि भय आउ कंप सह अपना अपना परित्राण साधन करो कहे लेखा होछि सेपरि भाव रे कारण जदि आमे योग्य भाव रे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा भल हब मंगल हब आ जदि अयोग्य भाव रे प्रभुंक निकटवर्ती हऊ से अमंगल हम आशीर्वाद परिवर्ते अभिशाप आम वर्तब एपरी लोक मैंने
बाइबल भी तार दृष्टांत सब रही किपरि लोक माने दंड एवं मृत्युदंड मध्य पाइछन्ते जेपरिक से हारून याजकंकर दुई पुत्र नादब आउ अबिहु से माने याजक थिले से माने तांकर कर्तव्य नित्य नित्य जहाँ से माने करथिले ता साधन करिवा पई से आवास्तंबुरे से माने प्रवेश कले आउ से माने पवित्र स्थान रे धूप मध्य से माने देले धूप उत्सर्ग कले प्रभु को उद्देश्य रे किंतु लेखाई जे से माने इतर अग्नि उत्सर्ग कले स्ट्रेंज फायर अर्थ नियम अनुसार व्यवस्थार नियम अनुसार से मानकु बेदी अग्नि प्रांगण रे जो बेदी सब बड़े आउ ताहा निया से माने जाड़ी रखुतले केबे मध्य केतेबेले भी से निया लिभिबो नाही आउ सेथिरु से माने अग्नि नहीं आउ से धूप रे आउ से अग्नि उपरे धूप दे से माने धूप उत्सर्ग करिवा कथा मात्र जेतले से माने देखिले जे से आउ बेदी से अग्नि नाही हो तो से माने काठ जाली से अग्नि राति सारा जाड़िया पाई आउ से माने मनोयोगी हेई नथिले से माने निजर कार्य टिके व्यस्त रही जाइथिबे बा आउ से माने आउ कौनसी प्रकार गोटे आलस्यवशत बा कौन सी प्रकार भाव आउ से माने भूली जाइथिबे आउ ता से माने करि पारि नाहंती तेणु देखिले कौन करिवे धूप तो उत्सर्ग करिवा कथा तेणु बेदीरु न थाई कि अलग स्थान से माने कौठु अग्नि आनी धूप उत्सर्ग करिसंते आउ प्रभु ताहा ग्रहण कले नाही ग्रहण तो कले नाही मात्र आउ तांको उपरे जो दंड आसिला अग्नि सेमानकु से आउ से उत्सर्ग कला बेले अग्नि सेमानकु ग्रास कला दुई जन जाके मरीगले से स्थान रे एटा केते बड़ भयंकर विषय लेखा अछि गोटे स्थान रे नूतन नियम रे ए पुरातन काल रे जहा घटिला से सबु आमानक निमंते दृष्टांत स्वरूप लेखा जाइछि आमानकर चेतना पाई लेखा जाइछि तार अर्थ आमानक प्रति मध्य तद्रूप घटिबो ताले पण आमान पाई घटु नाही से सबु घटुछि आमे जानि पारुना हो बा आमने बुझी पारुना हो जेतला आमानकर समस्या गुरुतर हो जाउछि अनेक चेष्टा कले मध्य प्रार्थना कले मध्य तार समाधान हो नाही रोगरे दुखरे समस्या रे विपद रे संकट आमे पड़िछु जानिबा को हो से अग्नि ग्रास करूछि हमकु मात्र आम पाई गोटे बहुत बड़ विशेष कार्य प्रभु करिछंदी आउ सुजोग आमानकु दिया जाइछि आमे व्यवस्था जुगरे नहु आमे अनुग्रह जुगरे अछु तेणु हठात सेपरी भाव में हो नहीं से अग्नि ग्रास करिया सदृश आमानकु बहुत समय सुजोग आउ दिया जाइछि हेले मध्य जे से हठात किछि आमानकु हो नहीं सेपरी कहि हबो नहीं आमे देखुछु बड़े बड़े हठात रे सबु भल थिबो आमे चालुछु गोटे एक्सीडेंट हे गला कार सेडी मृत्यु हे गला सेटा कोन से अग्नि ग्रास कला परि हला नहीं खाली अग्नि ही ग्रास करियो एक्सीडेंट रे प्राण चली जो रोग व्याधि रे प्राण चली जो आउ एपरि बा कौन से गोटे बड़ धरनर समस्या आसी पहुंची जीव आउ तार समाधान नथिबो ताले निश्चय से अग्नि ग्रास करिवा सदृश दिने जने मते कहिले एही कटक रे मु देखुची आउ भाई आम घरटा नियारे जली जाउची सब यार मु बुझी पारली तार अर्थ कौन खोलिकी मु कहली नहीं आउ जड़े प्रभु लोक जदि असंतुष्ट हुंती किछि कारण थिबो सेटा बड़ विपज्जनक हबो क्षतिकारक हबो सबु कथा मुखरे खोलिकी कहि हुए नहीं कहवा उचित भी नहीं प्रभु लोक हिसाब रे मु बहुत सावधान है कि निजको कंट्रोल करि थाए कारण प्रभु अपना दासर वाक्य दृढ़ करती भल कथा कहले भल विषय घटे आउ किसी मंद विषय अमंगल कथा कहले से अमंगल घटी जाए मंद घटी जाए एपरी अनेक किसी विषय प्रभु कार्य करिसेंदी मो जीवन रे मोर सेवा कार्य रे तेणु
ଆଉ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବି, ଫାଇନାଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେ ଠିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାଟା ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୋପନ ତାଙ୍କର ଗୌରବ। ତେଣୁ ଦିନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନିକଟରେ କିପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜିହୁଦାକୁ ବି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 30 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଗୋଟିଏ ଆଉ ମେଜରେ ବସିକି ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇକି ସେ ଖାଉଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ରାଗିକି କହିଲେ ନାହିଁ, ଦୂର ହ ଶୈତାନ ମୋ ଠାରୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ, এই ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶେଷ କଥା ତାକୁ କହିଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବନ୍ଧୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେହିପରି ମନ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ। କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାଉ, ଯେତେ କ୍ଷତି କରୁ, ସେ ନରକ ଯିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହିଁବିନି। କି ନରକରୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଜଗତରେ ଥାଇକି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ବଦଳି ଯିବ ପରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ନିଜେ ଯେପରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, ତଦନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର, ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ କରି ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରତି କିଏ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ମୋ ଜୀବନ ତ ଆଜି ଅଛି, କାଲି ବି ନଥିବ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଧୂଳି ଭସ୍ମ, କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ, ବିପଥର ଗମନରେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ବୋହିଯାଇ ଫେରି ଆସେ ବାୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ଅଧର୍ମକୁ ଜଳ ପରିପାନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ, ମୋର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଚିରାକନାର ସମାନ, ସଢ଼ାକୁଟାର ସମାନ। ମୁଁ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ, ମୋ ଅସାରରୁ ଅସାର, କିଛି ନୋରୁ ଆହୁରି ଲଘୁ, ନାସାଗ୍ରେ ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ, କାହିଁରେ ଗଣ୍ୟ। ଗଣି ଗଣିକି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୋ ଜୀବନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ସେଇଠି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ଜୀବନରେ ସେ ସୁଖ ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ବି ତ ଲେଖା ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝ। ଆଉ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ଅନେକ କିଛି କଥା କହିବା ଆଗରୁ, ଅନେକ କିଛି ବା ବିଶେଷ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରୁ କିଛି ବିଷୟ ପାଏ, ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଠିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲେ। ଏଇଟା ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆହୁରି କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଉ ତେଣିକି ଫାଇନାଲି ଯାହା ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଚାହିଁବେ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା କ'ଣ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛି। ମନେ ପଡ଼ିଲା କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର କଥା। ଦିନେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ମୋତେ ତୁମେ କହିବନି ଯେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ କାହିଁ କଲ ଏସବୁ।
ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ସହିବି ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ସହିଯିବି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ କରିଛି। 100% 100କୁ 100 ସାଧନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦାଉଦ ହେବି। ଦାଉଦ ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ, ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନର ମତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କର। ଆଉ ସେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଥିବା ହେତୁରୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ କରିଥିବା ହେତୁରୁ, ରବ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଥା କହି ଆହୁରି ମୁଁ ସାବଧାନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କେମିତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲିସା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦାସ ଗେହଜି କଲେ, ଗେହଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଆଉ ଅରାମ ଦେଶର ରାଜା ତାର ସେନାପତି ନାମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ତାହାକୁ ସେ ପଠେଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ। ଏଲିସାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲା। ଏଲିସା କହିଲେ, ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ଆଉ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେ ଗଲା, 7 ଥର ବୁଡ଼ିଲା ଆଉ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଉପହାର ଆଣିଥିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା, ମାତ୍ର ଏଲିସା ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ। ରୋକଠୋକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ ନେବାକୁ ହବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ ଲୋଭୀ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଧନ ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ପଇସା କେମିତି କମେଇବା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତ୍ୟାଗର ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହବ। ସେ ଧନୀ ଯିବାକୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଆଉ ସେ ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ସମ୍ପଦର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା, ଅନ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲା 4 ଗୁଣରେ ଫେରିଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଆଉ କହିଲେ, ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେହିପରି ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ଶତ ସେନାପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। ବହୁତ ଦାନ ଦେଲେ ନିଜର ଟଙ୍କା କମିଯିବ ନା, ଡିପୋଜିଟ୍ କମିଯିବ, ବାଲାନ୍ସ କମିଯିବ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ପରୋପକାର ଓ ଦାନ କରିବାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନାହିଁ, ଏପରି ବଳିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ଦାନ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମରେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଆଉ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ କଥା, କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ପିତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପିତର ଆସି କଥା କହୁ କହୁ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର। କୋଉ ପାଖରେ କୋଉ ବାଟରେ ପଇସା କମେଇବା, ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନୁହଁ, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ କହିଲେ, ପୁରା ଆତ୍ମିକ ମାନ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ହବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅନେକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ପୃଥକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଦେବେ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କି ଦାନ ଦେଲେ ମନା କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଗଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ କେମିତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେଉଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। କାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ କରିପାରୁନ। କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ, କି ପ୍ରଚାର, କି ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଗଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ମୁଁ ପାଳକ, ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ଏଇଟା କହିବା ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଉଛି, ଗେହଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ? ନାଁ ଧରି ଗେହଜି ବୋଲି କୁହାହେଲା।
आमर प्रत्येक जनकर ना धरी प्रभु जे तुमे केउठारु आसिल प्रभुंक निकट को आसिला बेले केमिति आसीबा कथा सावधान रे तुमर चरण रख। एडा गुडे स्कूल कॉलेज की ऑफिस गला भलिया से जीवा कथा नहीं तरबर होइके छानिया होइके आसिकी आउ गोटे कर्तव्य साधन पाई नहीं भय कंपर सहित यही लोक प्रति आम दृष्टिपात कर दुखी चूर्णमान वाक्य कंपमान हुए। आउ से गेजी कौन कला आम पढ़िलु से शुणिलु जो से इलिशा द्वारा आउ से नामान भल हो गला आउ से केते जहाँ सब आनी उपहार देवाई चाहला इलिशा मना कले आउ ये गेजी जे इलिशा दास से गला मनस्थ से मनरे कहला से को प्रकार लोक माने अछंती देखंतु चिंता करंतु प्रभु लोकों संगे रहीकि लोक मान चिंताधारा कौन जो मैंने प्रभु लोक संगे रही था सब ठीक से प्रकार नहीं देखो ये जो इलिशा सहित ये जो गेहजी अच्छी सेवक सी कौन करुच्ची जो इलिशा छाड़ीदे से फेरी जाऊँगी जो से गेहजी कौन कला 20 पदर लेखा अच्छी मात्र परमेश्वर लोक द्वितीय राजावली 5 पर्वर से जो 20 पदरु जो मु पढ़ी शेष 27 पद 20 पद लेखे मात्र परमेश्वर लोक इलिशा दास गेहजी कहला देख मो प्रभु यही अराम्य नामान आनीत कौन सी द्रव्य ता हाथ ग्रहण न करी ताकू छाड़ी दे अछंती सदा प्रभु जीव थिबा प्रमाणे मु ता पछे पछे दौड़ी ता ठारू किछि नेबी। देखंतु ए लोकर चिंताधारा कौन जने प्रभु लोक पाखरे से अछि इलिशा पाखे अच्छी सी कहते आकु तो छाड़देले से किसी तो नेले नहीं केमती से भाषा कहूँ देखंतु सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे मु ताहा पछे पछे दौड़ी ताहा ठारू किछि नेबी कि संकल्प कि मन आर सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे मु ताहा ठारू किछि नेबी इलिशा सेना छाड़देले मु छाड़ीबा लोक नाही। देखंतु केमती लोक माने प्रभु लोक मान संगे अच्छा क्या विश्वास कर इलिशा आत्मा द्वारा से कथा जाने तुम्हें गला बेले से नामान पशु मोर आत्मा कौन तुम सहित जाई नथिला आत्मिक भाव से जानी पारती कर्मानुसार जो प्रभु फल दियंती एपरी लोक माने बेसी समय तिष्ठिबे नहीं बाइबल लेखाऊ जीवित ईश्वर हस्तर पड़ा भयंकर विषय तामाने मु कौन कहवाई चाहूँगी जे आ प्रभु निकट को आसतु ना गिरजा प्रार्थना करतु ना ताले तो गला सब तो पड़ेगा ताहले सिया नहीं प्रभु पाखक आम को आसवाक ही पड़ो ईश्वर निकटवर्ती हवाक ही पड़ो मात्र योग्य भाव इलिशा तो से कहले सदाप्रभु जीवित थी प्राण मुझे छाड़ी से भी यही कथा कहते एलियम को कौन आपण आत्मार 2 गुण अंश कि आत्मिक ना बोले जागतिक मना जो से मिछ कहीकि सब आनिला आउ पुणी आसला प्रभु लोक सम्मुखें इलिशा सम्मुखें तेणु यहाँ बड़ सतर्क भवंतु ये विषय प्रकृत प्रभु लोक मान सम्मुखें छलनारे व्यवहार करंतु नहीं आपण बहुत विपद अच्छी गोटे समय एमती विपद आसो आपण आउ से उद्धार पाई पारिबे नहीं जने प्रकृत प्रभु लोक हेले ता संगे केबे छलनारे व्यवहार करिवे नाही सेटा जना तो पड़िबो धरा तो पड़िबो निश्चय गोटे समय आपणकर अपूरणीय क्षति हब। इलिशा कौन कहले एई तमर काम हेतुरु से नामान कुष्ठ रोग जो कुष्ठ रोग ताको हितला आउ से कौन कहले तार कुष्ठ रोग तुम ठारे तुम वंश रे सदा काल लागी रहिबो एटा कथा कहिदे एथरे गेहजी हिमतुल्य श्वेत कुष्ठ ग्रस्त होई तांको साक्षातरु बाहरी गला तारे से ताकु जेतले से कुष्ठ रोग सेई मुहूर्त वंश रे हि नथिबो ताकु सिना सेई मुहूर्त वंश रे भी आस जाइथिबो कि प्रकार लोक अभिशप्त लोक गुड़ाक ये जड़े लोक वंश सबू दंड पाइले आम निज चिंता करा मो मोर वंश कौन हो आपन जदि भल रे चलिए भल व्यवहार करेंगे भल जीवन काटे आपण द्वारा आपण वंशर लाभ हम एटा जानतु जदि ना तो आपण हेतु आपण वंश आने दंड पाइबे वंश जदि दंड पाइबे आपण परिवार केमती हम पुओ झील केमती हे से
କେହି ବାଟକୁ ଆସିବେନି ସେମାନେ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଛଳନାର ଜୀବନ ଅଛି। ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ରହୁଛି, ସେ ତାର ମନ କେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ମନରେ ତାର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି, ମୁଁ ପାପ କରିବି, ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ମୋ ବଂଶ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ହବ, এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି କନଭର୍ଟେଡ, ରିପେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି କନଭର୍ଟେଡ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି ସମୟ ଅଛି, ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତା ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ପରେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ପାପ କଲେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ପାପାର୍ଥ ଭଳି ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରି ପାପ କରିକି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ତ ଭଲ। ଯଦି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ହଠାତ୍ ଇଲିଶାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା କଥା, କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ। ଭଲ ସେ ଲୋକ ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ପରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କଥା, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ତାକୁ, ଆଉ ଏ ଲୋକ ହେତୁରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ। ତା ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା, ତାର କଳଙ୍କ କେବେ ତାଠାରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଲୋକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିବେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରି। ସେ ବି କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ସେ କାଟିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିତେ ଇଲିଶା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲ ପରା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ତମ ଅବସ୍ଥା? କେଜାଣି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା ପରେ କେମିତି ହେଲା, ତମେ ଯାଉନ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ସେ ତ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ସେଇ ନମନ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅରାମ ଦେଶ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କରି ପଠେଇଲେ। ତମକୁ କେମିତି ଏ ରୋଗଟା ଆସିଲା? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ କାହିଁକି ତମେ? କିଛି କଥା ଅଛି କହିବ ନା, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି କେତେ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ପଚାରିଥିବେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି, ହେ ଆମର ପ୍ରଭୁ। ସେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ କି ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିନୁ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛୁ, ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି କହୁଛୁ, ଏଇ ଆମର ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଆପଣ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, এই କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ, ଜଣେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କଟକରେ, ତାର ଦୁଃସମୟ ଆସିଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ, ଦୁଃସମୟ ଆସୁଛି। ସେମିତି କେବେ ତ ସେ କହିନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହେ, ଆଭଏଡ୍ କରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋ ମୁଖରେ ବାହାରିଯିବ ସେୟା। ଆଉ ତେଣୁ ସେମିତି ଥାଏ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଶୋଚନୀୟ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମିତି କେବେ କହିଲେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି, ଓ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ଆଉ ସେ ଏଲିଶାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତା ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣେ। ମୋତେ ଏଇ ସମସ୍ୟାରୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଅନୁକୂଳ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କିଏ, ତମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁ କରିବି? ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଫର୍ମାଲିଟିରେ କରିଦିଏ। ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତୁମେ କର। ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ଗୋଟେ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହାଠାରେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଉପରେ ଥିବେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଉପରେ ଥିବେ, ହିସାବ କରି ହବ ନାହିଁ। ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ହବ, ମନ୍ଦ କହିଲେ ମନ୍ଦ ହବ କରି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ଏପରି ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯିଏ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କହିଥିବେ, କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତ, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଉ ସହରରେ କି ନଗରରେ କି
বিভিন্ন ବଂଶ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉଦିନ ଏମିତି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇକି ତ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ ଏ ତ ଗିହିଛି ଆମର ଲୋକ। ଇଲିଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କହୁନି, ଲୁଚିକି ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, ପଚାରିଲେ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ରୋଗଟା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ କାହାଠାରେ ହଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛୁ, ସେ କିଛି ଭୁଲ କଲା କି ଦୟାକରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ କାଳେ ଇଲିଶା କହୁଥିଲେ ଯାଅ ତାକୁ ହିଁ ପଚାର, ସେ ଜାଣିବ, ମତେ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଅ। ଟିକେ ରାଗିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ତାଙ୍କୁ କେବେ ରଗେଇବ ନାହିଁ। ଏଲିୟଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏଲିୟଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆହାବ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, 50 ଜଣ ଆଉ ସୈନିକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେ 50 ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ମାନେ 51 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନା, ସେ ସବୁ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ପରିହାସ କରି କହିଥିବେ, କିଏ ସେ ଏଲିୟ ବୁଢ଼ା ନା, ସିଏ ସେ ପର୍ବତରେ ଥିବ ନା, ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି କି ଭାଲୁ ଭଳି କି ଆଉ ବାଘ ପରି ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ କୋଉଠି ବସିକି ତାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ। ହଉ ସେଠିକି ଚାଲ, ସାନା ସାମନ୍ତ ସହିତ ଆସିକି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ପାଖକୁ ସେଠିକି ନ ଯାଇକି ସେ 50 ସୈନିକ ଉପରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ସେ କହୁଛି ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଅଡ଼ ଦେଇକି ତୁଚ୍ଛ କରି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେମିତି ଡାକୁଛି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ, ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଲିୟ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ତମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଅଗ୍ନି ପଡ଼ା, 51 ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ପଠେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ, ସେ ବି ଆସିଲେ, ସେ 50 ଜଣ ସୈନିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଆସି ଦେଖି ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ଆଦେଶ ଦେଇ କରେ ଆସ ତଳକୁ, ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଲିୟ ରାଗିଗଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁ। ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା, ସେ 51 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ, 102 ଜଣ ଖତମ। ରାଜା ତୃତୀୟ ଦଳକୁ ପଠେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଇକି ଅଛି, ଏଲିୟଙ୍କର କାମ, ଏମାନେ ମିସବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉପରକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେ 50 ଜଣ ସୈନିକ ଉପରେ ଯିଏ ଆଉ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି କହିଲା ନମ୍ର ଭାବରେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାଅ ଏ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକକୁ କେବେ ରଗେଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ସେବା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷତିରେ ଯାଉଥିବେ, ସେଇଠି କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ। କୌଣ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଓବାଦୀକୁ ଭାଓବାଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଗିନାଏ ପାଣି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚାଲିବା ତ ଭଲ, ମାତ୍ର କେତେ ସାବଧାନରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ସେ ସୁନେମିଆ ପରି ବୁଦ୍ଧିର କାମ କରି ବାଧ୍ୟ କରି ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ରଖି ଖାଇବା ପିଇବା, କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ପାଇଲା? କେବେ ତା ଜୀବନରେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତା ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ, ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, କିଛି ହଉନି ତା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ ମାତ୍ର ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ପଦେ କହିଲେ ଏ ଋତୁ ଫେଲା ବେଳେ ପୁଅ ଥିବ, ହେଇଗଲା। ଏ କାମ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମତ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସାବଧାନରେ ଆସିବାକୁ ହବ। କ'ଣ? ଯିଏ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ କି ଘରେ ବସନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତୁମ ଜୀବନ କ'ଣ? ତୁମେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛ? ତମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହବ? ଭୟର ସହିତ, କମ୍ପର ସହିତ, ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ହେଇକି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତମର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, ଯେଉଁଠି ଆଉଛ ତା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଆଉ ପାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋ, ତ ସେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ନା,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବର ତାର ଶେଷ 28 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଉଛି ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ମୋହର ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ମାନି କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନାହୁଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ମନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସେଦିନ ସେଇ ଗିହେଜି ଆଉ ସେ ତ ଭୁଲ କଲା, ସେ ତ ପାପ କଲା, ସେ ମିଛ କହିଲା, ଠକିଲା, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପାପ କଲା। ଇଲିଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଗୋଟିଏ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରେ। ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମୋ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖିଲି, ଚିହ୍ନିଲି ସେ କିଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେଇ ପାରିବି। ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ କ'ଣ ତା ନା ଡିଟେଲ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ରଖିଛି, ମନ ରଖିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆର କ'ଣ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଠିକ ଭାବରେ କ'ଣ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିଛି ତୁମର ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନ ଜଣେଇଲେ ସେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟେ ନାହିଁ, କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ କେବେ ନ ଆସିଲା ପରି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଓଡ଼ିଆରେ ବି କୁହାଯାଏ, ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଭୟ କମ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। ସେଦିନ ଯାକୋବ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଥେଲ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ଭୟର ସ୍ଥାନରେ, ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଉଛି ତୁମର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ଇଲିଶା ଆଉ ଗିହେଜି ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଇଲିଶା, ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ଗଡ୍। ଗଡ୍ ସେର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ହିଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାବଧାନର ସହିତ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାର ଧରା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ତା ଉପରେ, ତାର ବଂଶ ଉପରେ। ତାର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମିଳିବ? ତା ବଂଶକୁ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମିଳିବ? ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବର 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ପରମ ଧନ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ। ସେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଯୀଶୁ ସେଦିନ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛ? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ତାର ବିପରୀତ, ତୁମକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ଖରାପ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ଭଲ କଥା କହିଲେ କାହିଁକି ଭଲ ବିଷୟ ନ ଘଟିବ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୟ କମ୍ପର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତହିଁରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ଏ ଗୀତ ସଂହିତା 73 ପର୍ବର 28 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର
ହେବାର ମୋହର ମଙ୍ଗଳ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା ବାରି କୁରାବତ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦାଲ ରବା ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାରବନ୍ଦାଲ ରବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କଣ କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ଭୟ କରି ତମକୁ ଚାଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନାହିଁ, 44 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ 1982 ମସିହା ଠାରୁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହବ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶେଷରେ କହିବେ କି ନା ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ବୋଲିକି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମ ନିକଟରେ ବିନତି କରୁଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛକେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଯେପରି ମୁଁ କରିବି, ମତେ ସେତିକି ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଠାରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାରମା। ଆଜି ସେ ଗିହେଜି କୁ ଆଉ ସେ ଇଲିଶାଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗିହେଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ପ୍ରଭୁ ଆମର ନାଁ ଧରି ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିଛ ତମେ? କୋଉପରି ଜୀବନ କାଟୁଛ? ପ୍ରକାଶରେ କଣ, ଗୁପ୍ତରେ କଣ ତମେ କରୁଛ? ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ସେ ପୁଣି ମିଛ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। କେତେ ବଡ ମିଛ କହିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଲିଶାଏ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। କହିଦେଲେ, କଣ ସେ ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ନାମାନର ପଛରେ ତମେ ଯାଇନଥିଲ? ଏସବୁ ଉପହାର ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ? ଏସବୁ କଣ କରିବାର ଥିଲା? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନୀରବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଅଭିଶାପର କଥା କଲେ, ତାର କୁଷ୍ଠ ତୁମ ଠାରେ ତୁମ ବଂଶରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଇଲିଶାଇଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଆଉ କେବେ ସେ ଉଠି ନଥିବ, କେବେ ସେ ଫେରି ନଥିବ ଜଣାପଡୁଛି। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସେ କିଛି କରିଥାନ୍ତା, ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଏ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲାରବାଣୀ ଖାରବା। ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ହୁଏତ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। এই প্রশ্নর উত্তর আমাকে প্রত্যেকଙ୍କୁ খোঁজি বাহার କରିବାକୁ না ধরিকি প্রভু আমাকে তুমে কেউঠাରୁ আসিল। প্রভু যীশুଙ୍କ নামରେ দয়া কর। যেপরি ଆମେ ସେ ଆଉ ଗିହେଜି ପରି ମିଥ୍ୟା କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କୋଉଠିକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ବା କିଛି କରି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। କେଜାଣି ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏମିତି କରିଦେଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି କଲେ କେଜାଣି। ଆଉ ସେଇ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ପାଖର କଥା ଇଲିଶାଏ କହିନଥାନ୍ତେ ପରା। ତା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ନମ୍ର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଦାରବାନୀ ଖାରବା ଶାକାଲା ରବାନୀ ଖାରବାନ୍ଦାଲା ରବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ଗୋପନରେ କଲା, ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। କଣ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସର୍ବନାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ এই ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।